ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ वो मुद्दे जरूर आप दस दें क्योंकि ये पंजाब की किसानी के नाल जुड़े हुए भी ने, सियासत के नाल भी जुड़े हुए ने, पंजाब के लोगों के नाल भी जुड़े हुए ने और इन्हों के उत्ते गलबात करनी बड़ी अहम हो जाती है। दरअसल बीते दिन केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के वलों एक बयान दिता गया जिस तो बाद किसान नाराज ने। किसानों के वलों चेतावनी भी दी गई है सरकार को। इस बयान को मंदभागा दस्या गया। वो बयान ये है कि केंद्रीय मंत्री ये आखते हैं कि पंजाब के जिहड़े किसान ने उन्होंने खादां ते स्प्रेयां की वरतों इन्नी ज़्यादा वधा दी है, पैदावार उहदे नाल वध लैंदे है ते जिहड़ी वो पैदावार हुंदी है, जिहड़ी वो फसल हुंदी है वो बाकी लोकां दे खाण दे लई भेज दिंदे ने, जबकि आपदे लई जिहड़ी ऑर्गैनिक खेती की गई है वो अपने कोल रख लैंदे है। ये बयान इन्ना क किसानां नूं जिहड़ा मंदभागा लग्या जिस तो बाद थां थां तो प्रतिक्रम आउणे शुरू होए ते उन्होंने केंद्रीय मंत्री दे इस बयान का जिहड़ा वो खंडन किया, विरोध किया उन्होंने। उस तो बाद जिहड़े वख-वख सियासतदान ने वो भी इस बयान के उत्ते प्रतिक्रम दे रहे हैं। पर इस मुद्दे के उत्ते डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग की सोचते हैं वो आप जरूर झात पावांगे। उस तो बाद गल करांगे जो बीते दिन आम आदमी पार्टी के वलों एक समझौता किया गया, पंजाब की आम आदमी पार्टी ते दिल्ली की आम आदमी पार्टी, या कह लो कि पंजाब की सरकार ते दिल्ली की सरकार ने समझौता किया है कि ज्ञान वंड जिहड़ा उस असीं एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये नाल पंजाब के जिहड़े कोई चंगे काम होणगे उन्होंने वेखण दे लई, उन्होंने समझण दे लई दिल्ली के अधिकारी आया करनगे, जबकि दिल्ली के जे चंगे काम कोई होणगे तां उन्होंने वेखण दे लई ते समझण दे लई पंजाब के अधिकारी ते जिहड़े विधायक या मंत्री ने वो उत्थे जाया करनगे। इस तो बाद सियासत क्यों गरमाई हुई है, विरोधी क्यों इस चीज़ नूं गलत आख रहे ने, जबकि आम आदमी पार्टी इस नूं चंगा आख रही है। इस मुद्दे के उत्ते भी आपां गलबात जरूर करनी है। फिर गल आ जाती है किसानों के कर्जे की। अक्सर ये इल्ज़ाम लगते हैं किसानों के उत्ते कि किसान अपनी चादर तो वध वेख के पैर पसार लेंदे ने और फिर बाद दे विच जदों करजे उतरते नहीं तो उन्होंने खुदकुशियां दे राह पैना पैंदा है। दूजे पासे किसान ये गल आखदे है कि साडी जिहड़ी फसल है उहदी सानूं इन्नी क कमाई नहीं हुंदी, जिहड़ी साडी फसल है उहदे ते खर्चा इन्ना ज़्यादा हो जाता, आमदनी इन्नी हुंदी नहीं, जिस करके सानूं फिर हौली हौली जिहड़ा साडे ते चढ़िया होया करजा है वो लाउण दे विच मुश्किलां आउंदियां ने ते फिर अखीर दे विच यही राह बचदा है। इहदे असल कारण की ने ये भी जाणांगे। नाल दी नाल पंजाब दे नाल जुड़े हुए होर भी वख-वख जिहड़े आ मुद्दे होणगे सियासत दे ते चाहे होर आपां कह लईए जिहड़े लोकां दे नाल जुड़े हुए उन्हां ते भी चर्चा करांगे। शुरुआत सब तो पहलां आपां जिहड़ी आ वो करनी है वो केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान तो। सब तो पहला स्वागत करांगे डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग होना दा ते उस तो बाद एक एक करके इन्हां सारे मुद्दों के उत्ते गलबात। डॉक्टर साहब सब तो पहला स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत जतिंदर सिंह जी, सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों भी। डॉक्टर साहब अज असी काफ़ी दिन बाद जुड़न लगे हैं, तुहाडे भी कुछ रजेवें सीगे, कुछ कारण हुंदे आ, चलो वो भी बहुत जरूरी हो जाते हैं उन्हां दे विच विचरना भी, पर उस तो पिछे काफ़ी सारियां घटनावां वापर गईयां। आपां एक एक करके उन्हां सारियां घटनावां दे उत्ते गलबात करनी है। पर सब तो अहम जिहड़ा मुद्दा आ वो ये कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने बीते दिन एक बयान दिता। वो कहंदे कि जिहड़े पंजाब दे किसान ने वो पैदावार वध लैण दे लई खादां दी वरतों जिहड़ी आ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्प्रेहां दी वरतों बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो जिहड़ी फसल हुंदी है वो बाकियां लई तां भेज दिंदे ने पर आपदे वास्ते वो इन्हां खादां ते स्प्रेहां तो बिना जिहड़ी फसल हुंदी है वो रख लैंदे ने, वो खांदे है। हुण ठीक है आपां भी इस गल नूं मनदे आ कि खादां ते स्प्रेहां दी वरतों जिहड़ी आ वो पंजाब दे विच कह लो या जिथे जिथे भी किसान हैगे आ उत्थे वधी है और नुकसानदेह भी है ये लोकां दे लई। पर इस सारे बयान के पिछे तुसी वाकई समझते हो कि उन्हां दी चिंता लोकां दे लई सी, उन्हां दी चिंता इस गल नूं लैके सीगी कि ये लोकां दा नुकसान कर रही है, या इस बयान दे विचों भी कोई सियासत झलकदी है जी? देखो एक गल है जतिंदर जी, मैं शुरू से ही कहना थोड़ा जिहा औखा लगता पर फिर भी कह रहा कि जे तो सुत्ता कोई होवे उन्हें तो जगाया जा सकता हुंदा, पर जे मचला बन के पै जाए उन्हें तो नहीं ना जगाया जा सकता। साडे जिहड़े तोमर साहब ने ना ये वो कुछ गलत बयानियां करते ने, इन्हां नूं सदन च गलत बयानी करन च कोई इतराज नहीं, कोई इन्हां नूं अपने आप ते झिझक नहीं हुंदी, कोई अपने आप ते गलियानी नहीं आउंदी भी यार मैं सदन च झूठ बोली जाना, गलत बयानी करी जाना, इत्थे भी गलत बयानी करते ने। इन्हां नूं ये पता ही नहीं भी पंजाब च जिहड़ी टोटल प्रोडक्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੀ ਟੰਟਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ, ਉਹ 2% ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ। अच्छा ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੀਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਵਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਲੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਰਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਝੂਠ, ਇਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ, ਮਾਤਰ 1% ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 2% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦੇਖ ਲੈਣ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਲਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੋ, ਇੰਨਾ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। 1945 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੀ ਰੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਸੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਵੇਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ GM ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 78 ਸਾਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, 77-78 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ 35-36 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 90% ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ 10% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੈਮੀਕਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਟੋਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੇ ਪੋੜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो इस करके तोमर साहब ये बयान सिर्फ इस करके दे रहे ने। हुण किसानां दी गल ले लो, कहंदे कि भी वो बेचारा की करूगा, किसान मरदा की ना करे। ये कहंदे ने जी किसान आपदे वास्ते रख लैंदे ने ऑर्गेनिक, उन्नू खिलाउंदे ने जहरां वाली फसल। तोमर साहब ने कदे किसानां दा हाल नहीं देखिया। हुण तां कहंदे ने मैं भी खेती करदा, मैनूं नहीं लगदा तोमर साहब ने कदे खेती करी होवे। जे खेती करी होगी तां फिर जे जो कुछ बोल रहे ने फिर तो मैंने लगता भी तोमर साहब कृषि मंत्री जरूर ने। इन्हां नूं आपां हुण की कहिए की ना कहिए जी। किसान दा, फल उत्पादक दा, सब्जी उत्पादक दा ते दुध उत्पादक दा
ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਾਬੇ ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਚਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਚ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਉਹ A1 ਵਿਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨੁੱਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਸੇਬ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਜੌਂ ਨੇ, ਚੌਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਖੁਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਛੂਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਮਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਛਾਣ ਕੇ ਰੋਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਖਾ ਲਓ। ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੜੂ ਮੋਠ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੜੂ ਮੋਠ ਜਨੇਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੋ ਕੋਰੜੂ ਮੋਠ ਵੀ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਕੁਫਰ ਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੂਣ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁਕਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਐਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਹ ਨੁਕਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਕਾਬੇ 'ਚੋਂ ਕੁਫਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੁੱਲਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਿਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਟਮਟਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ RSS ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕਣ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਆਪਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਵਾਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਮਕਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਧ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਤਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜਾਂਤਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਤਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਹ ਚਾਵਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕ ਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਬਾਹਰ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚਾਵਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਠੂਠਾ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਣ ਕੱਛ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਵੰਜੇ ਸਹੁਰੀ ਔਰਾਂ ਮਤ ਦੇ, ਇਹ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ? ਦੂਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣ ਸਟੱਡੀ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਥੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਟੈਸਟ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਚੈਂਬਰ 'ਚ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦ ਕੱਢੋਗੇ ਜਨਾਬ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ 47 ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਦੇ ਗੱਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਝਾੜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 840 ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 840 ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸੀਗੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਇਹ ਯੂਰੀਏ ਦਾ। ਅੱਜ 200 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਭਾਅ, ਤੇ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈ 30 ਗੁਣਾ, 35 ਗੁਣਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 35 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 200 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਡੀਲਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 55 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਉਹ 95 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਣਕ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੀਰੇ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਪੋਲੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਢਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਚਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੀਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਚਨੇ, ਵਧੀਆ ਚਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਗੁਆਰੇ ਦੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ, ਜਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਗੜੇਵੇਂ ਚੰਗੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਲਣੀ 'ਚ ਵੇਲ ਕੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੇਲਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇਵਾ ਬੀਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਬੇਲਣੀ 'ਚ ਵੇਲ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਆ ਫਾਰਮੀ ਰੇਤ ਆ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੁੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਨੀਆਂ ਰੋਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਉਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੂੜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਟਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਗੋਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਹਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੋਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੇਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਦ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਦੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਚਕਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਆਪਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਅਡੋਕਾਰ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ,
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਜ ਸੀ, ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਏਮਸ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੇਂਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਉਰੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਹਿਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦੇ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, PADB ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ PADB, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 1-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ? ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ, ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ, ਮੋਗੇ 'ਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜੁਮੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ 3 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ 5 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਐਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ
ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈ, ਭੋਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਐ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜੂ ਕਿਵੇਂ? ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁੜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੇਚਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਾਹਨ, ਘਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰਾਜ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਉਦੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ MBBS MD MS ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਚਾਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ MBBS ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਟੂ ਗੋਲਾ, ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਗੋਲੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਝੋਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੇਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਫੇਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ। ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ STP ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ JEE ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਲਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਫ ਸੁਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਸਤਾ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਨਪੁਟ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਸਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਮਾਜੂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਿਮਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਦ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਝਾੜਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਿੱਦ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਲਾਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਖਾਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਤੇ ਛਿੜਕੀ ਸੀ, ਸੁੰਡੀ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਘਟੀਆ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸਲ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਵਾੜਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ।
ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ, 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 70,000 ਕਰੋੜ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਣਾ 80% ਪੈਸਾ ਜਾਂ 70% ਪੈਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ 15-20 ਲੱਖ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਤੇ ਪੈਸੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੇ 15 ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਝੂਠੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚੋਂ 15 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਡੋਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਉਟੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਜਿੱਦੇ 2000 ਦਾ ਸੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਕਲੀ 2000 ਵਾਲੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਿੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੱਸਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਦੀ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੱਥ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕੋਲੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬੋਤਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ
ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਾ ਕੇ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ। ਜੀ। ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 2000 ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਚ ਕੇ ਕਦ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, 17 ਚ ਰੱਦ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਫਨਾਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, 3 ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ 14 15 16 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਦੀ ਮਟਕੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮਟਕੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਰ ਕੇ। ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਪਨ ਸਾਜ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਰਕਮ? ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹੁਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਹੂੰ ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ, ਹੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਵਿਆਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹ ਹਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਐ ਕਰ ਅੱਧਾ ਦੇ ਜਾ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਲੈ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਲਓ ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਈਵਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੰਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਵੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਜੂਨ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੂਨ ਚ ਬਜਟ ਅਬਲਾ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਹਾਏ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਯਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਪ, ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਪ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਪ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਠੱਗ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵੱਟਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਛਿੱਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਣ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਟਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਸੁਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਦ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕਹਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੈਕੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਗੀਰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਗੀਰ ਦੀ,
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾ ਲੈਣ ਮੋਰਚਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 84 ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2021 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਨੂੰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਨ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਰਖ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਕੇ ਮੂਵ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਕਰ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਧਰੇ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਬਰੂਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਫਾਹੀਆਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਉਰੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਉਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਦੱਖਣ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ ਚ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਿਆ ਟਕਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਗਲੌਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਂ ਅੰਦਰ ਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਆਹ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਲ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 4-5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ 2-3, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇਹ 6-7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 300 ਬੈੱਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 1300 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, 1250, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ 12-13,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 19,500 ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 1800 ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ 30 ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 40 ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 50 ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਬੇਟ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 10-15,000 ਰੁਪਇਆ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਲੱਖ ਡੂਢ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ 400 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 22 ਬੱਚੇ ਨੇ, 9 ਟੀਚਰ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੇਐਨਯੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਵੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਬੜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ 30 ਦਿਨ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ, 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਮਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ, ਇਹ ਆਪ 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, 15 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਗੱਲ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। 125 ਰੂਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 422 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮਰਿਆ ਸਭ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਐਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਾਲਤੂ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਠੱਗੀ ਹੋਈ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਠੱਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਆ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀ 'ਚ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ 'ਚ, ਇਹ 'ਚ ਠੱਗੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਦੋ ਤਨਖਾਹ, ਨਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਿਰਫ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 1000 ਪੋਸਟ, ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ 1000 ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। 18 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 54% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 532 ਨੂੰ 9 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ 16% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ 30 ਸਾਲ ਚ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ BSF ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਇਆ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਫੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ MLA ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਗਿਰਦਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਥਾਲੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਗਿਰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ AG ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ CM ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ, BJP ਵਾਲੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੇ ਫਿਰਨ, ਫਿਰ ਭੱਜਾ ਕਰਨ। ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਭਜਾੜੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸੀ ਸੌਰੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾੜੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਉਤਲੇ, ਜੇ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਚੇਪੀ ਲਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੇਪੀ ਲਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਰੇ ਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, 42% ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 42% ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡਿਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੂਗੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਗਰਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਤਕੀ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਤਕੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੀਕ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਆਪੇ ਭੁਗਤੂਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਐਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਗ ਐਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ MP ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਹਿਲ ਜੀ ਸੀ ਉਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੜਬੜ, ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੜਬੜ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਿੱਜ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ, ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।